जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। होर सुनाओ, सारे ठीक हो तुसीं? सो अज ये बड़ा खुशियां दा समा है कि अज ये जिहड़ी प्रभात फेरी है तुसीं इस दा आनंद लै रहे हो। सवेर अमृत वेले तो उस मालिक दा गुणगान कर रहे हो। और इस तो पहला कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। क्योंकि नगर ਨੂੰ, नगर पंचायत ਨੂੰ बड़ा प्यार करते हैं साढ़े नाल। और ये भी दस दी कि असीं भी इन्हां नाल बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार ਨੂੰ जिद्दां कहंदे ने हत्थ ਜਦੋਂ इदां हुंदा ना फिर ही पकड़ मजबूत होंदी है। जे एक हत्थ इदां करी जाए, दूजा ऐं करी जाए तो फिर तो वो पकड़ बनती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दिल को जब दिल की राह होती है, आशिकी तब निवाह होती है। फिक्र फूलों की, फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह होती है। कि जो दिल नूं दिल की खिच होवे ना, प्यार किहनूं कहंदे है, मुहब्बत किहनूं कहंदे है। जे बंदा कहंदा इहदे दिल च तां प्यार है पर उहदे दिल च नफरत है, उहदे दिल च प्यार ही नहीं है, तो फिर उहनूं असीं प्यार नहीं कहांगे, वो तो एक तरफा प्यार है। तो जो दोनों तरफ मुहब्बत होवे ना, दिल को जब दिल की राह होती है, कि जो वो दिल च भी प्यार होवे, आ दिल च भी प्यार होवे, आशिकी तब निवाह होती है। कहंदे फिर ही निभदी है। नहीं तो जरा सोचो, कई बार बंदा लावां लै लैंदा है, फेरे लै लैंदा, 7 फेरे लै ले, 4 लावां लै लईआं, या अपने ढंग नाल किते कबूल है कह दिता, किते एग्री कह दिता। यानी उत्थे की हुंदा है कि रिश्ता तो जुड़ गया, पर जे दिल ना जुड़िया तो रिश्ते फिर निवाह नहीं हुंदे, तो जल्दी वो रिश्ते टुट भी जाते हैं। इस करके सब तो बड़ी चीज़ तो यही है कि नगर का साडे नाल और साडा इस नगर नाल बहुत प्यार है। सो इन्हां ने बेनती करके अज की प्रभात फेरी की देखो सेवा लई कितना इन्होंने शानदार इंतजाम किया है। सो नाल नाल ये भी इन्होंने बेनती की है कि मालको सानू ताकत देंदे रहो कि अगे तो इस तो भी अच्छा कर सकीए। देखो इन्हों प्यार, इन्हों की मुहब्बत। इस करके फिर साडा भी फर्ज बनता है कि जे इन्ना प्यार संगत नाल करते हैं, अपने उस मालिक नाल करते हैं, तो फिर असीं भी इन्हां वास्ते दुआ करिए, अरदास करिए, बेनती करिए उस मालिक के चरणों च कि मालिक इस पूरे नगर नूं, नगर पंचायत के जिन्ने भी मैंबर है, इन्हां सबनां नूं और जिन्हां ने भी ये सहयोग दिता है, मालिक इन्हां नूं खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल, बख्शिशां नाल भरपूर रखण देन, दुगनी रात चौगनी तरक्की देण, इन्हां दी कम्मां कारां च मालिक बरकतां देण, कमाईआं च बरकतां देण, ताकि इन्हां नूं कदी किसी चीज़ की तोट, कोई घाट, कोई कमी ना आवे। आउण वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां भरिया होवे। और जिद्दां दी इन्हां दी सोच है कि सानू मालिक परमात्मा प्रभु हिम्मत दिंदे रहण, तो असीं होर भी अच्छा कर सकीए। मालिक इन्हां दी सोच नूं, इन्हां दे सपने नूं, इन्हां दी चाहत नूं पूरा करन। और सानू पूरा यकीन है पूरा होएगा भी, क्योंकि जदों संगत रल के बेनती करदी है तो फिर उहदा असर भी देखण नूं जरूर मिलदा है। इसलिए सारियां ने बेनती कर दी कि नहीं, क्योंकि दिलों, अगर दिल चों एक भी शब्द इंसान दा ना अगर दिल चों निकलता है तो एक एक शब्द की कीमत पै जाती है, कदर पै जाती। नहीं तो बंदा जुबान ना तो बहुत कुछ बोलता है, समझते हो कि नहीं। जुबान ना तो तुसीं जिन्ना मर्जी रौला पाई जाओ, जिन्नियां मर्जी गल्लां करी जाओ, ਉਹਦਾ कोई जीवन पर प्रभाव नहीं होना। पर एक गल इत्थों जो निकलती है ना, तो ਉਹਦਾ रब के घर च प्रभाव होके रहिंदा है, क्योंकि जुबान परमात्मा ने सानू दित्ती एक दूजे नाल गल्लां करन नूं। इसलिए इत्थों कुछ बोलूंगे ਉਹਦਾ प्रभाव तुहाडे ते होएगा, तुसीं कुछ बोलूंगे ਉਹਦਾ प्रभाव सुनने वाले ते होएगा। पर रब के घर च किहड़ी चीज़ का प्रभाव हुंदा है, किहड़ी दुआ का, किहड़े वचन का प्रभाव हुंदा है। रब के घर च जुबान नाल नहीं, दिल नाल जो मंगिया जाता है ना, दिल नाल जो कहा जाता है, उही परमात्मा तक पहुँचता है। इसलिए किसी ने फकीरां नूं पुछया सी कि महाराज दुआ की कबूलीयत वास्ते की करना चाहिए है, तो फकीर कहंदे इहदा ध्यान रख के दुआ जुबान की बजाए दिल नाल कीती जावे। ये बड़ी एक गल है और इहदे च बड़ी गहराई है, एक नुकता है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹ ਦੁਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ گاؤں ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚ। ਪੰਚ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਾ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਤ ਤਾਂ ਅੰਗ ਬਿਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਜੂਦ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਗਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ। ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ। ਯਾਨੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ 1-2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਚਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਹੈ। ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ?
ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਐਡੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣੀ ਆ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਤਾਨਾ ਡੋਲ, ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਿਕ। ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਲਿਕ, ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਿਕ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਦੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਲਮਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਥੋੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਰਮੀ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਪੇੜ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠੇ 4.5 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇ 4 ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਘਟਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2.5 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ 2 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ 2 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਾਂ 1 ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਘਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਧਾ ਹੀ ਵਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਘਟਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਆ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਆ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਟਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੱਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੱਪ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਰੱਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇੜ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਆਪੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੌਕੇਜ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦਾ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਤਾਨਾ ਡੋਲ, ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਿਕ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ਿਕ, ਰਾਜ਼ਿਕ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਲੰਬਰ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਜੀਬਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੇਟ ਵਾਲ। ਹਾਂ ਗੇਟ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਵਾਲ ਅਗਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਲਈ। ਹਟਾਓ ਬਲੌਕੇਜ ਨੂੰ, ਹਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੜ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏ, ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਆ ਲੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੜ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਜੜ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ ਹੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੇਟ ਬਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਬਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 2, ਕੰਨ 3, ਫਿਰ ਨੱਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ 5। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਢਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੰਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਧ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਡੌਗ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰਸਾਇਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗੰਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਪੰਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੰਧ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੂਹਾ ਚਾਹਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਗੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੰਧ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ।
ਜਿੰਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੱਕ ਸਹੀ ਸਮੈਲ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੈਲ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੱਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਇਹ ਪੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀਵਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਿਕ, ਸਦਾ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਦਾ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਤਾਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਡੋਲੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਲ, ਗੇਟ ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਰੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਭ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।